नाजरीन आदाब, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय गिरफ्तार। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की बीजेपी कायदीन पर कड़ी तनकीद। तकनीकी खराबी की वजह से मधुरा नगर पर 20 मिनट तक रुक गई मेट्रो। और बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी की मजम्मत में रियासत गिर एहतजाज के ऐलान के बाद एहतियाती इक़दामात के तौर पर बीजेपी कायदीन की क़ब्ल अज़ वक़्त गिरफ्तारी। और अब खबरों की तफसील। यदाद्री भुवनगिर जिले के बोमला रामाराम पुलिस स्टेशन में हालात ने कशीदगी इख्तियार कर ली। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को करीमनगर में आधी रात को गिरफ्तार करते हुए बोमला रामाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। मामले का इल्म होने के बाद बीजेपी कायदीन और कारकुनान स्टेशन पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। అన్నా మీరు చేయలేకురాను మీరు చేయలేదు చెప్తున్నా మీకు రైట్స్ లేవు ఫస్ట్ అవునా మా అధ్యక్షుడు మీకేంది కష్టం సార్ మేము ఇదేమి రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం ఇదేమి పాలన రజాకార్ల పాలన నిజాం పాలన ఇదేమి పాలన అవునా ఎందుకు రానియారు మీరు దొంగ రానియారా రాజ్యాంగంలో రాసిందా రాజ్యాంగంలో మన రాజ్యాంగం ఎక్కడ రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం రానియాదు అవును మరి ఎందుకు రానియారు మీకేం హుకుం ఉంది మీకేం హుకుం ఉంది అన్న మీకేం హుకుం ఉంది రానియకపోవడానికి మీకేం హుకుం ఉంది చూపి కనీసం ముఖం చూపించొచ్చా రాజ్యాంగంలో రాసిందా టెర్రరిస్టా ఏమైనా ఉందా రాజ్యాంగంలో? रियासत तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव ने 10वीं जमात के सवालिया पर्चा लीक होने के मामले पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने ट्विटर पर बीजेपी लीडरों पर तनकीद की। इस मामले में बीजेपी तेलंगाना सदर बंडी संजय की पुलिस के जरिए गिरफ्तारी का हवाला देते हुए वजीर KTR ने ट्वीट किया कि पागल के हाथ में पत्थर होना खतरनाक होता है। बीजेपी घटिया सियासत के लिए एक केयर ऑफ एड्रेस बन चुकी है। पेपर लीक की साजिश में तेलंगाना बीजेपी सदर गिरफ्तार कहते हुए BRS पार्टी के ट्वीट को वजीर KTR ने रीट्वीट किया। तेलंगाना सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए बीजेपी पार्टी ने रियासत भर में एहतजाज करने का ऐलान किया है। बीजेपी कायदीन ने कहा कि बंडी संजय का 10वीं जमात के पर्चा लीक होने से कोई ताल्लुक नहीं है और हुकूमत जानबूझकर उन्हें हिरासा कर रही है। उनका कहना था कि रियासत में लेक्चरर्स का राज चल रहा है। इस दौरान मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीजेपी तेलंगाना के सरबराह बंडी संजय की गिरफ्तारी पर रद्द अमल जाहिर किया। संजय की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। मरकजी वजीर ने तनकीद करते हुए कहा कि बंडी संजय को पेपर लीक मामले में हुकूमत की नाअहली पर पर्दा डालने के लिए गिरफ्तार किया गया है।
संजय जी संघर्ष करो, संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। పద్మారెడ్డి రంగారెడ్డి జిల్లా మహిళా మోర్చా ఉపాధ్యక్షురాలు. ఈ రోజు మేము అన్నం కలవడానికి వచ్చినాము. అన్నని వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటాడని కాపు కాసి ఈ రోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎంత నిరంకుశంగా, ఎంత అన్యాయంగా అంటే ఇది తెలంగాణలో ఉన్న 4 కోట్ల ప్రజలు ఈ అన్యాయాన్ని చూస్తున్నారు. విద్యార్థులకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు, ఉద్యోగస్తులకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు హ్యాపీగా బయట తిరుగుతున్నారు. ఈ రోజు విద్యాశాఖ మంత్రి కవితా ఇంద్రారెడ్డి చాలా హ్యాపీగా ఏసీలో పట్టుకొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటే, ప్రజల కోసం, విద్యార్థుల కోసం, ఉద్యోగస్తుల కోసం పోరాడిన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాత్రం ఈరోజు జైల్లో ఉన్నాడు. బీజేపీ పార్టీ కార్యకర్తలు ఈరోజు నడి రోడ్డు మీద ఎండలో మేము కొట్లాడుతూ ఉన్నాము. మమ్మల్ని పోలీసులు, వాళ్ళు పోలీసులు కాదు, పింకీలు, తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసు వాళ్ళు అంతేగాని ఈరోజు గిచ్చి, కొట్టి, గుంచి, లాగి ఎంత ఘోరంగా అంటే ఎంత నీచంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటే అంత నీచంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రాజద్రోహం పెడతావా, 120B పెడతావా? మేము వద్దంటలేము. నీకు పోలీసు వాళ్ళకి నీకు ఆ సెక్షన్ పెట్టుకునే అధికారం ఉంది. ఏం సెక్షన్ పెట్టినావు, ఎందుకు అరెస్ట్ చేసినావు, ఏ కేసులో అరెస్ట్ చేసినావు అనేది కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నాం. లేదు కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పకుండా తెచ్చినావు. ఒక బాధ్యత గల ఎమ్మెల్యేను, 30 సంవత్సరాలుగా ప్రాక్టీస్ చేసే వకీల్ని నేను అడిగేందుకు వచ్చిన, నన్ను లోపలికి పంపించి డీసీపీ గారితో మాట్లాడేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని పోలీస్ మిత్రులను అడుగుతా. हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। मथुरा नगर मेट्रो स्टेशन के करीब 20 मिनट के लिए मेट्रो ट्रेन रुक गई। स्टार्ट न होने पर मेट्रो के अमले ने इमरजेंसी दरवाजा खोलकर मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया। मुसाफिरीन फोन लाइट्स की मदद से पटरियों से गुजरते हुए मथुरा नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे। కౌంట్ చేస్తున్నారు. Go that side. Yeah, you know, I want to shoot like this. Why is there one now? Is it fine? बीजेपी कारकुनों ने रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के काफिले को रोक दिया, जो जिले परगी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। जिले में बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। Down, 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 down,
यदाद्री भुवनगिरी जिले के मोतकुरू में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं के बाइस मेन रोड पर बड़े बड़े दरख्त गिर गए। मोतकुर और आत्मकूर के दरमियान ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। $95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है मुख्तसर से वक्फे का। హాయ్ వ్యూవర్స్, గుడిని గుడిలో లింగాన్ని మింగే మోసగాళ్ళు మీ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఆదమరిస్తే ఆవలించుకునే పేగుల్ని కత్తిరించుకునే కత్తిరిగాళ్ళు ఉన్న సమాజం ఇది. మిమ్మల్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తపరిచే మా ప్రోగ్రామ్ క్రైమ్ అలర్ట్. ప్రతిరోజు రాత్రి 10:30 తిరిగి ఉదయం 10:30 మీ 95 న్యూస్ లో ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. ಕೆಂಪು ರುಬಿ, ಮುತ್ಯಂ ಪೇರ್, పగడం కోరల్, పచ్చ యమరాల్, కనకపుష్య రాగం ఎల్లో సఫైర్, వజ్రం డైమండ్, నీలం బ్లూ సఫైర్, గోమేధికం హెసోనైట్, వైఢూర్యం క్యాట్సై. రత్నాల్లో మహత్యం ఏమిటి? రత్నం పెడితే తలరాత మారుద్దా? రత్నం మారితే రంగు పడుద్దా? రత్నం మహత్యం త్వరలో మీ 95 న్యూస్ ఛానల్లో. మీ జాతకం బాగాలేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీరు అనుకున్న పనులు జరగడం లేదా? నిత్యం సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీకు జాతక రత్నాలపై నమ్మకం ఉంటే మీ జాతకం ప్రకారం జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన సర్టిఫైడ్ నవరత్నాల కోసం వెంటనే సంప్రదించండి. సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ ఎస్కే జ్యువెలర్స్, రామ్నగర్, హైదరాబాద్. నెంబర్ 9640261234. మీ పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజులు, మరే ఇతర శుభ కార్యక్రమాలకైనా మీ బంధువులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలను టీవీలో చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? 95 న్యూస్ అందిస్తుంది మీకు ఆ అద్భుతమైన అవకాశం. ఆలస్యం ఎందుకు? స్క్రీన్ పై కనిపించే ఈ నంబర్కు వెంటనే డయల్ చేయండి. మీరు చెప్పే శుభాకాంక్షలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్ 9912696750. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। बीजेपी पार्टी के रियासती सदर व करीमनगर रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की गिरफ्तारी के मौके पर जिले विखाराबाद की पुलिस ने बीजेपी कायदीन को कब्ल अज वक्त गिरफ्तार कर लिया और किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर काबू पाने के मकसद से पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। जिला बीजेपी पार्टी के सेक्रेटरी पेंटैया गुप्ता और परिगी मंडल के सदर अंजनेलू ने कहा कि अगर पुडूरू मंडल में चौथी जमात की तालिबा की बरक़ी शाख लगने की वजह से मौत होने वाले वाक़े के सिलसिले में उन्हें चाहिए था कि वो इस तालिबा के अफराद खानदान से मुलाकात करती, लेकिन उसके बरक्स वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने परिगी में मुनक्किद शुदनी आत्मीय सम्मेलन में शिरकत के मकसद से पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस निज़ाम में रुकावट डालते हुए रियासती सदर बंडी संजय की गैर कानूनी गिरफ्तारी दुरुस्त इक़दाम नहीं है। बंडी संजय कुमार ने सवालिया पर्चा लीक होने पर सवाल उठाया था। उन्हें आधी रात को 12 बजे गिरफ्तार क्यों किया गया?
బీజేపీ జిందాబాద్. అక్రమ అరెస్టులను బండి సంజయ్ అక్రమ అరెస్టులు. బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని అరెస్టు చేయడం చాలా నీచమైన చర్య. ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక ఏ విధంగా పరిపాలన చేయాలనేది పరిపాలన నియంత్రణ తెలియదు. మరి ఈరోజు చూసుకుంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా గ్రూప్ 1 కానీ గ్రూప్ 4 కానీ నిన్న జరుగుతున్నటువంటి 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ కానీ అన్నీ కూడా లీకులమయం. మరి మొన్న మన పరిగి మండలంలో కూడూరు మండలానికి సంబంధించిన ఒక పాఠశాల, గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో 4వ తరగతి విద్యార్థి షాకు గురయ్యి పాఠశాలలోనే మరి చనిపోతే పరామర్శించడానికి రాని యొక్క విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఈరోజు ఆత్మీయ సమ్మేళనం అంటూ ఈరోజు రావడం ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఇక్కడ పరీక్ష వస్తుంది. ఆమె ఒకసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ యొక్క భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తుంది. ఈ యొక్క పోలీస్ వ్యవస్థను అడ్డు పెట్టుకొని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, పార్లమెంటు కరీంనగర్ సభ్యుడైనటువంటి మరి ఈ యొక్క బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని నిర్దాక్షిణ్యంగా అరెస్ట్ చేయడం చాలా నీచమైన చర్య. మరి పోలీసులకు మరి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం, రాబోయే రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరికి మరి సమాధానం చెప్తుంది. ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి మరి అందరినీ కూడా చేసినటువంటి అవినీతిని బయటపెట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా జైలుకు వెళ్ళే దుస్థితి వస్తుందని వారు ఆలోచించాలి. ఖబర్దార్, ఈ యొక్క భారతీయ జనతా పార్టీ తరపున వారిని హెచ్చరిస్తున్నాం, ఖండిస్తున్నాం ఈ యొక్క చర్యని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. जिले नलगुंडे के कैथीपल्ली मंडल में नकरेकल रुकने असेंबली चिरुमूर्ति लिंगैया की क़यादत में बीआरएस पार्टी की जानिब से आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में कड़ियम श्रीहरि ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि माह अक्टूबर में इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और माह नवंबर में इंतखाबात होने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब भी आएंगे गुलाबी झंडा फिर से लहराया गया। रियासत के तमाम हलकों में इकसा माहौल है और लोग समझते हैं कि केसीआर से ही तेलंगाना महफूज रहेगा। उन्होंने कहा कि 60% अवाम केसीआर के साथ हैं, बाकी तमाम पार्टियां बाकी 40% के लिए मुकाबला कर रही हैं। ఈ ఆత్మీయ సమావేశాలన్నీ కూడా పండుగ వాతావరణంలో జరుగుతున్నాయి. మన నాయకులు, మన పార్టీ కార్యకర్తలు, పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు, మన ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఆత్మీయ సమావేశాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చామా పోయామా మధ్యాహ్నం తిన్నామా అని కాదు. ప్రధానంగా ఈ ఆత్మీయ సమావేశాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారత రాష్ట్ర సమితి కుటుంబ సభ్యులందరం కూడా కలుసుకోవడం, పరస్పరం పలకరించుకోవడం, మన గ్రామాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుకోవడం, చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని సమన్వయం చేసుకోవడం, రేపు ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా సిద్ధంగా ఉన్నామనే ఒక నమ్మకంతో తిరిగి వెళ్ళడం. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందింది, మన గ్రామాలు, మన పల్లెలు, మన మండలం, మన నియోజకవర్గం ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందింది, ఏ రకమైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలవుతున్నాయని, 2014 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందింది, ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళింది అనే విషయాన్ని చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మూడవది, కేంద్రంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం తెలంగాణ పట్ల వివక్ష కనపరుస్తున్నది, తెలంగాణ అభివృద్ధిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నది, సంక్షేమ పథకాలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నదో మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. 4వది, అక్టోబర్లో రావచ్చు, నవంబర్లో ఎన్నికలు జరగవచ్చు. ఇంకా 5 మాసాలు మాత్రమే ఉన్నది. ఈ 5 మాసాలు మనం అందరం కూడా సైనికులాగా, భారత రాష్ట్ర సమితి సైనికులాగా గ్రామాల పనిచేస్తూ ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి కుటుంబంలో ఉన్న बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने के ऐलान के बाद मिटपल्ली बीजेपी कायदीन के साथ साथ मल्लापुर इब्राहिमपट्टनम के कायदीन को बिना किसी एहतजाज के पुलिस ने कब्ल अज वक्त गिरफ्तार कर लिया।
आधी रात को बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कायदीन की हंगामा आराई के पेश नजर उनकी क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बाबू जिले जगतियाल बीआरएस पार्टी के सदर एमएलए के विद्यासागर राव ने जगतियाल जिले के कोरटला में एमएलए कैंप ऑफिस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10वीं जमात के पेपर लीक होने में बीजेपी लीडरों का हाथ है। रियासत तेलंगाना में तरक्की देखने से खासिर तेलंगाना में बीजेपी कायदीन मरकजी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि अवाम बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएंगे जो नौजवानों और तुलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। భారతదేశానికి ఒక దౌర్భాగ్యమైన పార్టీ పాలిస్తూ దొంగ మాటలు చెప్పుడు తప్పుడు పని చేసుడు ఆఖరికి పిల్లల జీవితాలతో కూడా ఆడుకోవాలన్న దురుద్దేశంతో నిన్న జరిగిన కార్యక్రమం మీరు అందరూ కూడా చూసారు, పేపర్ల ద్వారా కూడా పేపర్లు కూడా వచ్చింది. బండి సంజయ్ ఆయన అనుచరులతో పేపర్ లీక్ చేయించి పేపర్ని అందరికి కూడా వాట్సాప్లలో పెట్టేసి 11:30-12 గంటకే వాట్సాప్లలో పెట్టి ప్రభుత్వాన్ని బదనాలు చేయాలని చెప్పి ఆయన ఉన్న అనుంగ శిష్యుడు, ఆయన బీజేపీ అనుంగ శిష్యుడు చూసి పేపర్లలో దత్తాత్రేయ గారితో దగ్గరన్నాడు. అదేవిధంగా బండి సంజయ్ గారికి కంకణం కడుతున్న ఎందుకంటే ఇటువంటి దొంగ పనులు చేద్దామని చెప్పి, అదేవిధంగా మన ఎవరైతే ఉన్నాడో లక్ష్మణ్ గారు ఎంపీ గారికి కూడా దగ్గర సన్నిహితంగా ఉన్న వ్యక్తి ఇవాళ పేపర్ లీక్ చేసిన వ్యవస్థ మనం చూసాం. కావాలని చేయాలని చెప్పి, ఎందుకంటే ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిష్టపాలు చేయాలి, ప్రభుత్వాన్ని ఏదో విధంగా అనగదొక్కాలని ఒక ఆలోచన కేంద్రం నుంచి వచ్చే సూచనలు ఇవ్వాలి. ఈ దుర్మార్గులకు అంత ఏంటంటే కేంద్రం నుంచి వచ్చే సూచనలు ఎటు చేసి దొంగతనం చేస్తారా లాగతనం చేస్తారా, ప్రభుత్వాన్ని వడగొట్టండి, ప్రభుత్వాన్ని అనగదొక్కండి అని చెప్పి అందున్న నాయకుల మీద మీరు చెప్పండి. ఇమీడియట్గా ఏసీబీ దాడులు చెప్పిస్తాడని మాట్లాడితే, లేకుంటే ఈడీని పంపిస్తా అని చెప్పి ఒక దుర్మార్గమైన భయభ్రాంతం చేసే భారతదేశం అంతా కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు, ఇలా ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఎందుకంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే ఆయనకు వ్యతిరేకంగా పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టింది కనుక బీఆర్ఎస్ పార్టీతో రేపు ఎప్పటికైనా నాకు ముప్పు ఉన్నదని చెప్పి, ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముప్పు ఎందుకున్నది, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా భారతదేశం అన్ని చేస్తామని చెప్పి, భారతదేశంలో ఇవన్నీ చేస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇక్కడికి ఇచ్చినట్టు రైతులకు 24 గంటలు కరెంట్ ఇస్తాం, అన్ని రాష్ట్రాల్లో రైతు బంధు ఇస్తాం, అన్ని రాష్ట్రాల్లో రైతు బీమా ఇస్తాం, అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా 2000 పెన్షన్ తగ్గకుండా 2000 పెన్షన్ ఇస్తాం, అన్ని రాష్ట్రాల్లో కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తామని చెప్పి మన దగ్గర ఏవైతే స్కీమ్స్ పెట్టాం అన్నిటి కూడా భారతదేశం అంత ఇస్తామని చెప్పి బయలుదేరిన కనుక ఏ విధంగా కాలకు బ్రేక్ చేయాలని చెప్పి అటు కవిత మీద కేసులు వేయించుడు, అదేవిధంగా కేటీఆర్ మీద ఆరోపణలు చేసుడు, ఏదానికో ముడిగట్టేసి చాలా కుటుంబాన్ని అభివృద్ధి పాదాలని చూస్తున్నాం. కానీ ప్రజలందరూ తెలుసు కేసీఆర్ ఏం చేస్తున్నాడు, కేటీఆర్ ఏం చేస్తున్నాడు, కవితం ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ప్రజలందరూ తెలుసు. ఎవరి అవగాహన వాళ్ళకు ఉన్నది. ఈ పిచ్చారకులు ఎందుకంటే వాళ్ళు రోజు రోజుకు దిగజారిపోతున్నారు, దిగజారిపోయి పార్టీ కూడా దిగజారిపోతున్నారు, పార్టీ కూడా దిగిపోతున్నారు. రోజు రోజు కూడా అయిపోయి పార్టీ కూడా ఎక్కడ కూడా కన్మరుగయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎలక్షన్ల వరకు ఏదైతే పిచ్చి ఆలోచన చేసి దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేస్తున్నారో ఆ ఆలోచనలు మేము 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय गिरफ्तार।
गिरफ्तारी। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।